సంఘ సభ్యుల రుచులను సంఘ సభ్యుల రుచులను సమయమిరిగి స్వార్థమైనను విడనాడి సంఘమునకు మంచి చేకూర్చు విధమున మెలగవలయు నోవు సేయకు మితరుల నొచ్చుకొనకు సంఘ సభ్యుల రుచులను సమయమెరిగి మేలు చేసి స్వార్థమైనను విడనాడి సంఘమునకు మేలు చేకూర్చు విధమున మెలగవలయు నోవు పయకు నోవు చేయకు ఇతరుల నొచ్చుకొనకు. Keeping in view the conveniences and the tastes of various people belonging to the society and the organization, giving up all selfishness and keeping in view the interests of the society, you should conduct yourselves in such a way that good accrues to the organization and to the society. You should not hurt others, nor should you be hurt by others. You should conduct yourselves in such a skillful way. పాలు చిలికిన వెన్నను పడేయవచ్చు, పాలు చిలికిన వెన్నను పడేయవచ్చు, నీరు చిలికిన తప్పక నిప్పువచ్చు. పాలు చిలికిన వెన్నను పడేయవచ్చు, నీరు చిలికిన తప్పక నిప్పువచ్చు. కానీ పనికి మాలిన మాటలకు విలువ లేదు, పలికి మాలిన మాటలకే విలువ లేదు. మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట. When you churn milk, you get butter. If you churn water vigorously, surely you will get fire. But if you do not keep up your promises, your words, they will lose their value. Do not forget this good word. ప్రజలకింపైనట్టి పనులు చేయక ఉన్నా, పరులకు ఇంపైనట్టి పనులు చేయక ఉన్నా, మాట ఇంపుగా పలికి మసలరయ్యా. పరులకింపైనట్టి పనులు చేయక ఉన్నా, మాట ఇంపుగా పలికి మసలరయ్యా. సత్సంగమును చేరి సత్సంగమును చేరి సద్గుణములార్చించి, సత్సంగమును చేరి సంఘమభివృద్ధిగాంచి కర్మబంధ విముక్తి కలగరయ్యా. పశులక్షణము వీడి పశులక్షణము వీడి పశుపతి కావలే, నరుడవై మానవోద్ధరణ సలుపు. దయగల హృదయమే దైవ మందిరమౌను, దయగల హృదయమే దైవ మందిరమౌను. దయలేని హృదయమే
దయ్యమౌను. దయగల హృదయమే దైవ మందిరమౌను. దయలేని హృదయమే దయ్యమౌను. అహము పరనిందలను పాడు కుళ్ళుదీసి, అహము పరనిందలను పాడు కుళ్ళుదీసి, సర్వజీవులయందు సర్వేశ్వరుండు ఒక్కడే అన్న భావం వదలకుండా, సర్వజీవుల వాసి సర్వేశ్వరుండు ఒక్కడే అన్న భావంబు వదలకున్న సార్థకంబౌను. 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 సార్థకంబౌను శ్రీ సాయి సంస్థలన్నీ. Deeds and activity which will do good to others will have to be taken up. If you cannot do that, you should not hurt others by your words. You should join good company, cultivate virtues and things which are useful to the society. Through that, you can get liberation and freedom from the fruits of action. You should give up the animal qualities and attain the state of Pashupati, the Lord himself. Man should transform himself into Madhava. In whichever heart, in whosoever heart there is compassion, he is God. In whosoever heart there is no compassion, he is only a devil. You should give up ego and criticism of others. These are worst sins. You should always perceive and see God, the indweller in all human beings, and develop this particular feeling firmly. Then all the Sai organizations will justify and sanctify their very existence. పూర్ణ ప్రేమయందే పుట్టును సౌఖ్యంబు. పూర్ణ ప్రేమయందే పుట్టును సౌఖ్యంబు. సత్య త్యాగ నిరతి శాంతి లభూ. పూర్ణ ప్రేమయందే పుట్టును సౌఖ్యంబు. సత్య త్యాగ శాంతి శాంతులభూ. ప్రేమ లేకయున్నా క్షేమంబు లేదయా. ప్రేమ లేకయున్న క్షేమంబు లేదయా. సత్యమైన బాట సాయి మాట. సత్యమైన మాట సాయి మాట. You get real comfort and joy only in total and complete love. Through love, you can get truth, sacrifice, peace, and everything else. Without love, there is no welfare, there is no peace, no security. This is the word of Sai, which tells the path of Sai, which is truth. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ప్రేమ త్రిగుణాతీతమైనది. Love transcends all the three qualities. ఇది అనంతమైనది, అమృతమైనది. This is infinite and nectarine. అవిరామముగా ప్రవహించేటువంటి అమరజ్యోతి ఈ యొక్క ప్రేమ. Love is a ceaseless flow of divine effulgence. దీనినే ఋషులు ఆత్మ అని పిలుస్తూ వచ్చారు.
Rishis called this love as Atma. ఇట్టి ప్రేమ స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మ సర్వుల హృదయమునందు కూడాను వెలుగుతూనే ఉంటున్నది. This Atma, which is full of love, is shining in all hearts. ప్రేమ, ఆత్మ, హృదయము కేవలము దైవత్వమునకు పర్యాయ పదములే. Love, Atma and heart are synonyms for God. ఇట్టి ప్రేమకు తన పర అనే భేదములు ఏమాత్రం కూడాను ఉండవు. For such pure love, there cannot be any differences based on mine and thine. ఇది స్వార్థరహితమైనటువంటిది ప్రేమ. This is extremely selfless. కనుకనే ప్రేమ స్వరూపనాం అని కూడాను వేదాంతం పలుకుతూ వచ్చింది. That is why Vedanta also has called this as Prema Surupinam. ప్రేమ వర్తన దిక్సూచిక యంత్రం వంటిది. Action acts like an index of love. Action shows like the compass of love. ఇది ఎక్కడ పెట్టినప్పటికీ ఉత్తరం వైపునే దీని ముళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటుంది. This compass has the tendency to show north direction whichever way you keep. ఎప్పుడు కాని ఎక్కడ కాని ఏ పరిస్థితి ఎందు కాని ప్రేమ నిరంతరం కూడాను భగవంతుని వైపునే నడిపింపచేస్తుంటాది. Wherever there is a love, under whatever circumstances and whatever time, love always directs itself to God. కనుక ప్రేమ తత్వం అనేటువంటి దానిని అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ప్రయత్నించాలి. Every person should therefore make an effort to understand true love. ప్రేమకు ప్రేమనే సాటి. Love alone equals love. ప్రేమకు ప్రేమనే ఫలము. Love is the result of love. ప్రేమకు ప్రేమనే రుచి. Love is the taste for love. ఈ ప్రేమ యొక్క తత్వాన్ని మరొక దీనితో పోలిక చేయడానికి వీలు కాదు. It is impossible to compare love with anything else. ఈ ప్రేమను వర్ణించుటకు భాష కానీ కవిత్వం కానీ ఈ జగత్తునందు కానరాదు. There is no language or poetry which can adequately describe love. కనుకనే యథోవాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అని మనసులకు కానీ వాక్కులకు కానీ అతీతమైనటువంటి తత్వము ఈ ప్రేమ యొక్క తత్వము. The philosophy and the principle of love is far beyond and not accessible for description either by word or by mind. ప్రేమ అనురాగము రెండు ఒక్కటే. Love and affection, they are the same. అయితే ఈ అనురాగం అనేటువంటిది ప్రాపంచ విషయ వాసనలపైన మరల్చినప్పుడు ఇది కొంత మాలిన్యమవుతుంది. When this attachment is directed towards the worldly things, it gets polluted. ఈ మాలిన్యము చేత సుఖదుఖములు ఏర్పడుతుంటాయి. On account of this pollution, there will be joy and sorrow. ఆశా నిరాశలకు గురి అవుతుంటాడు మానవుడు. There will be fulfillment and disappointment. కానీ ప్రేమ భగవంతుని పైన మరల్చినప్పుడు ఇది నిత్య సత్యమై నిర్మలమై నిస్వార్థమై నిరంకుశమై దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని ధరిస్తుంది. When you direct this love towards God, it becomes permanent, it becomes truth, it becomes pure and it becomes divine. దీనినే నిర్గుణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అని కూడా నువ్వు వేదాంతం వర్ణించింది. This has been described by Vedanta as one which transcends all quality, which is truth itself, which is all virtues and all great qualities. అమృతము అతి మధురమైనదని శాస్త్రములు బోధిస్తూ ఉంటాయి. Scriptures describe nectar as very sweet. కానీ ప్రేమ అమృతం ముందు ఏమాత్రం కూడాను గిట్టదు. But love is greater than even nectar. ప్రేమ ముందు అమృతము
చప్పిడిగా మారిపోతుంది. Nectar becomes tasteless and insipid before love. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని సామాన్యమైన మానవులు అర్థము చేసుకొనలేరు. Ordinary human beings can never understand such sacred love. ఇట్టి ప్రేమ కేవలము ఒక ఆనందమనేటువంటి యొక్క సాగరంను మదనము చేసినప్పుడు పుట్టేటువంటి పవిత్రమైన స్వరూపమే. When you churn the ocean of bliss, this love springs forth. నామామృతం అనేటువంటి సముద్రమును మదనము చేసినప్పుడు ఈ నామం అనేటువంటి యొక్క సముద్రం నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది ఈ ప్రేమ అనేటి సుధి. This nectar of love emanates when the ocean of name is churned vigorously. సకల వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణములను మదించినప్పుడు వెలువడేటువంటి యొక్క సుధానిధియే ఈ ప్రేమ. This love is the result of churning of all the scriptures and all the great religious books. కనుక ప్రేమ చేత మనము మన కర్మలను మనం ఆచరించాలి. Therefore, we have to conduct all our activities with love and through love. అయితే సామాన్యముగా ఈ లోకములో మానవుల యొక్క ప్రేమ బాహ్యమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ధరిస్తుండాలి. But usually, man's love takes a worldly direction, worldly side. శుద్ధమైన అపరంజి బంగారము చేత నగను చేయవలసినటువంటి కమసాలి దానిలో రాగి వెండి ఇలాంటి లోహములను కలపటం చేత ఆ యొక్క బంగారు యొక్క వర్ణము బంగారు యొక్క విలువ కొంతవరకు తగ్గుతుంది. The goldsmith, while making jewelry out of pure gold, mixes a little copper or silver, and thus it may become jewelry, but its value slides down. అదే విధంగానే శుద్ధమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమతత్వం నందు లౌకిక విషయములనేటువంటిది చేరిపోవటం చేతనే ఈ శుద్ధమైనటువంటి ప్రేమ కొంత అశుద్ధంగాను అవిలువంగాను మారిపోతుండాలి. When you mix the worldly things in such pure love, that pure love also to that extent gets polluted and gets changed. ఇట్టి మాలిన్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమను నిష్కామ సేవ లోపల మద్దనం చేసినప్పుడు ఈ మాలిన్యమంతా తొలగి శుద్ధమైన ప్రేమగా రూపొందుతుంది. If you want to transform that again into pure love through service, you can do that. నిజముగా మానవుని యొక్క జన్మస్థానం ఏమిటి, ఎక్కడి నుండి పుట్టాడు, ఎందుకోసం పుట్టాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని విచారించడం అత్యవసరము. What is the source of man's birth? From where has he come? Why has he come? And where is he living now? This is essential to understand. కానీ సామాన్యంగా మానవుల యొక్క దృష్టి లౌకికమైనటువంటి దృష్టిగానే రూపొందుతుంది. But man's vision and looks become worldly in their ఈ understanding. వృక్షములంతా ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి అంటే సామాన్యంగా ప్రతి మానవుడు కొను భూమి నుండి పుట్టాయి అంటాడు. From where have these trees grown is the question put. An ordinary man answers, from earth they have grown. ఇది సరైనటువంటి జవాబు కాదు. But this is not the proper reply. విత్తనము నుండి పుట్టినాయి కానీ భూమి నుండి పుట్టలేదు. Trees have grown from the seeds, not from earth. ఎడారిలో కూడాను భూమి ఉన్నది కానీ అక్కడ వృక్షములు పుట్టుతున్నవా? Even in desert, there is earth. కారణం అక్కడ విత్తనములు లేవు. But do you get trees there? There is no seed, therefore they don't grow. కనుకనే వృక్షమునకు విత్తనం మూలాధారమైనట్టుగా Just as for the tree, seed is the basis. మానవులకు మనుజ అనేటువంటి ఋషిత్వం అనేటువంటి విత్తనం నుండి ఉద్భవించినటువంటి వాడు. He is born out of the seed of Manu. కనుకనే మనుజ మనువు నుండి పుట్టినటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి మనుజ అని పేరు, మనుజుడు అని పేరు. Man has been given the name Manuja because he is born out of Manu. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను మను సంతతి వాడే. Every man belongs to the lineage of Manu. మనువు ఋషి సంతతి వాడు. Manu belongs to the lineage of Rishis. ఋషి అనగా పరమజ్ఞాని. Rishi means the all-knowing, omniscient one. స్వప్రకాశమైనటువంటి జ్ఞానస్వరూపమే ఋషిత్వము. Rishitva refers to
self-luminosity. కానీ స్వప్రకాశమైన జ్ఞానం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి మానవుడు అజ్ఞానములో మునగడానికి కారణం ఏమిటి? A man who is born out of self-luminous omniscience, why has he developed తన ignorance? స్వస్థానాన్ని తాను మర్చినాడు. The reason is he has forgotten his స్వస్వరూపాన్ని original తాను home. విస్మరించాడు. He has given up his original form. బాహ్యమైన క్షణికమైనటువంటి ఈ యొక్క జగత్ వ్యాపారంలో మునిగినాడు. He has drowned himself in the worldliness. కనుకనే ఈ విధమైన వికారాన్ని పొందుతున్నాడు మానవుడు. That is why he is getting a crooked form. స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని తాను అర్థం చేసుకోలేక అనేక విధములుగా ఈ ప్రేమను వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. Man is dying a miserable death without understanding pure love. గొంతు లోతు నీళ్ల వరకు మునిగినటువంటి వాడు మాట్లాడగలడు. A man who has got into the water up to his neck, he can speak. కానీ నీటిలో పూర్తి మునిగినటువంటి వాడు మాట్లాడలేడు. But if he is completely drowned within the water, he can't utter a word. అటులనే పూర్ణ ప్రేమయందు లీనమైనటువంటి వ్యక్తి ఎట్టి వర్ణన కూడాను చేయలేడు. In the same way, a person who is completely drowned in love can never పైపై అలలపై describe. తేలేటువంటి వ్యక్తులే దీనిని వర్ణించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. People describe love only when they are not completely drenched in it. కనుక దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా వర్ణించడానికి సాధ్యమవుతుంది? How can you describe sacred divinity in words? ఇట్టి దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా మనం చూడడానికి సాధ్యమవుతుంది? How can you see such sacred divinity? దీనికి ఒక మూలాధారం. There is one basis. కొంతమందికి దైవత్వము సాక్షాత్కరిస్తుంది. God shows himself to some people. కొంతమంది ఏ విధమైనటువంటి సాధనలు చేసినప్పటికీ ఇటు సాక్షాత్కారాన్ని నోచుకోలేకపోతుంటారు. Some people, in spite of all their sadhanas, may not be able to get a vision of God. కారణం ఏమిటి? What is the reason? జపమాలలు అనేక రకములైన జపమాలలు ఉంటాయి. There are a number of types of japamala. రుద్రాక్ష జపమాలలు ఉంటాయి. There is this Rudraksha japamala. తామర బీజముల యొక్క మాలలు ఉంటాయి. There is lotus seed japamalas. ఇంకా అనేక రకములైనటువంటి పగడముల మాల కూడా ఉంటాయి. There are other coral japamalas. ఈ పూసలలో చేరినటువంటి దారం ఎవ్వరికి కనిపించదు. But the thread running through these various items, it is not కానీ seen. ఒక్క స్ఫటికంలో చేరినటువంటి దారం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. This thread which is within the spatika alone is seen very clearly. అన్నింటి యందు దారం ఉన్నది, కానీ కనిపించేది మాత్రము స్ఫటికమునందు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. Thread is in every japamala, but it is seen only in the spatika mala. అటులనే అందరి హృదయమునందు కూడాను బ్రహ్మ సూత్రము అనేటువంటి దారము సమానంగానే ఉంటున్నది. In the same way, in every heart there is this thread of Brahma which is పరిపూర్ణ running ప్రేమ through. అనేటువంటి పరిశుద్ధ స్ఫటికమునందు మాత్రమే ఈ యొక్క దారం అనేటువంటి దైవత్వం గోచరిస్తుంది. This thread of Brahma is visible only in a heart which is full of love, which may be compared to spatika. కనుక దైవత్వాన్ని వర్ణించడం అంటే ఏ విధంగా కూడా ఎవరికి సాధ్యం కాదు. Therefore, it is very difficult to describe God or divinity. కబీరు చెప్పాడు, Kabir has declared, నిన్ను గనుగొనగలమా, నిన్ను గనుగొనగలమా కృష్ణ, నిన్ను గనుగొనగలమా, అణువు కంటే అతి సూక్ష్మరూపుడవు, ఘనము కంటే అతి గణనీయుడవు, అణువు కంటే అతి సూక్ష్మరూపుడవు, ఘనము కంటే అతి గణనీయుడవు, 84 లక్ష జీవముల అనియంబున బాయకుందువట, అణువు రేణుతుడ కాష్టము మొదలుగా అఖండ రూపుడవై వెలయుదువట, నిన్ను గనుగొనగలమా కృష్ణ, నిన్ను గనుగొనగలమా. అణువునందు ఘనమునందు సర్వమునందు ఉండినటువంటి నిన్ను ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి సాధ్యమవుతుంది? when you are within an atom and within the mightiest and the biggest thing, how can we find out you, Krishna? How can we recognize you? సూక్ష్మమైనట్టి అణువున సూక్ష్మమవుచు, మేటి వస్తువునందున మేటి అగుచు,
అంతటను దారు నిండిన ఆత్మవిభుడు. He is the smallest in a small thing like atom. He is the biggest in big things like even mountains. And certainly in everything he is there, ceaselessly and at all the time. How కనుకనే can you find- వేదాంతము అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అనేది. That is why Vedanta has declared that he is the smallest of the small atom and he is the biggest of the biggest mountain. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రతి వ్యక్తి యందు ఉండినటువంటి దైవత్వాన్ని గుర్తించి ఎక్కడ సేవ చేసినా ఎవరికి చేసినా ఇది దైవానికి సేవ చేస్తున్నామనేటువంటి భావాన్ని దృఢపరచుకోవాలి. Therefore, every person should recognize while serving that God dwells in every heart, and when he is serving any person, he is serving God alone, and thus perform ఈ the service సేవనే of the- నిజమైన సాధన. This service is the greatest sadhana. కబీర్ కూడా చెప్పాడు, Kabir also has told this. రామా, నేను జప తపయాగి యజ్ఞాదులు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు చేయడానికి సాధ్యం లేదు. Rama, I may not be able to perform either repetition of the name, ఏ penance, విధంగా చెయ్యాలో అనేటువంటిది దీని యొక్క అంతరార్థాలు నాకు అర్థం కావు. I do not know the secret subtleties of how to do it either. ఈ సాధనలు చేయటంలో నాకు తృప్తి లేదు. I don't have satisfaction also in this. నాకు ఒక్కటే సాధన, I have only one అది sadhana. ప్రేమ సాధన. That is the sadhana of love. ఆ ప్రేమ చేతనే నిన్ను పొందడానికి తగినటువంటి యొక్క మార్గం నాకు అందించు. Please give me the capacity to reach you only through love. కనుకనే ప్రేమ మార్గమే నాకు సరి అయిన మార్గము. The path of love alone is the path అన్య for me. మార్గంలో నేను ప్రయాణం చేయలేను. I will not be able to journey through other paths. కనుకనే ప్రేమ చేత సర్వులను సేవించి భావించి దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మానందాన్ని అనుభవించాలి. Therefore, you will have to enjoy and experience the divinity only through love. ఈ విధమైనటువంటి ప్రేమ మార్గములో సేవలో మనం ప్రవేశించినప్పుడు యావత్ ప్రపంచం కూడాను ఒక గృహంగా మారిపోతుంది. When you enter into the society to serve it through love, the entire universe ప్రాచీన కాలం becomes one నుండి home. కూడాను భారతదేశము ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సేవా మార్గమును అందిస్తూ వచ్చింది. Right from ancient days, Bharat has been giving and showing this path of కేవలం service and ఇది love. ఒక్క భారతీయులు మాత్రమే చెప్పేటువంటి విషయం కాదు. This is not to be told only to Bharatiyas. మొఘల్ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి అయినటువంటి యొక్క ముస్లిం చక్రవర్తి బాబర్, The Mughal emperor Babur, ఇతని కుమారుడు his son హుమాయూన్. Humayun, ఈ హుమాయూన్ భారతదేశమునకు చక్రవర్తి అయినప్పుడు ఈ బాబరు ఒక పెద్ద లెటర్ రాశాడు. when Humayun became the emperor, his father wrote a very long letter. ఆరాధనా సంస్కృతికి ఆలవాలమైనటువంటిది భారతదేశము. Bharat is the birthplace of worshipping of God. అన్ని మతముల వారికి ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చినటువంటి విశాల హృదయం గల భారతదేశము. This Bharat is the land which has given shelter for various religions. and భారతీయ beliefs. సంస్కృతి మహా విశిష్టమైనటువంటిది. Indian culture is extremely special. దీనిని వర్ణించుటకు ఎవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. No one can adequately describe అనాది this. కాలము నుండి కూడాను ఇలాంటి సంస్కృతిని భారతీయులు కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. From ancient days, Bharatiyas have fostered this kind of ఏ culture. మతమునందు కూడాను ఈ విధమైన నిష్టలు లేవు. This kind of broad-mindedness is not found in any other religion. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి దేశములకు నీవు చక్రవర్తి కావటము చాలా అదృష్టము. You are extremely fortunate to become an emperor for such a ఈ great country. అదృష్టాన్ని అందించినటువంటి భగవంతునికి నీవు జీవితం అంతా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. You should show your gratitude to God who has conferred this good fortune on you. భారతీయుల ఆరాధనా సంస్థలకు ఏమాత్రం కూడా నీవు అడ్డు తిరగవు. You should not go against or harm any of the temples of Bharatiya. భారతీయ సంస్కృతికి ఏనాటికి కూడా నీవు అడ్డు చెప్పకు. You should not go against Indian నీ culture. కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. You do your duty. అంతేకాని ఏదైనా ఒక నిర్ణయానికి రావాలనుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులను సమావేశపరిచి వారి యొక్క సలహాలు నీవు తీసుకుంటుండు. If you want to take any profound decision,
call a meeting of all the great scholars of Bharat. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గమును నీవు అనుసరించకున్నా నీ యొక్క జీవితమే పతనమవుతుందని కూడా నువ్వు రాశాడు. He has also written, if you do not follow this particular path, your life will come to ruin. భారతీయ సంస్కృతి సర్వమత సమన్వయమైనటువంటిదని కూడా నువ్వు రాశాడు. Indian culture expounds unity of religions. That is what he wrote in the దీనికి letter. సేవ, త్యాగము, ధర్మము, ప్రేమ ఈ మతమునకు ఉపాంగములని కూడాను హెచ్చరించాడు. He also said, service, sacrifice, dharma and love are four limbs of this culture. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతి యందు సేవాభావం అనేటువంటిది ఎంతో ప్రాణిస్తూ ఉంటుండాలి. In this sacred culture of Bharat, service occupies a place of prime importance. అట్టి పవిత్రమైన భారతదేశం నందు ఈనాడు సేవకులు కరువైపోవటం చేతనే భారతదేశము అనేక అవస్థలకు గురి అవుతుండాలి. As today there has become a dearth for such people who serve selflessly, సేవకులు అభివృద్ధి కావాలి. there is need for increasing the number of sevaks. సేవకత్వమే నాయకత్వం అనేటువంటి ఒక దృఢమైన విశ్వాసం మనలో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. The servant's attitude will make you a leader. This particular faith must be developed. కనుక సేవా సంస్థల యందు ఇట్టివారు అట్టివారు అనేటువంటి నిర్ణయాలు ఏమాత్రం కూడా చేయకుండా అందరూ కూడాను సేవా సంస్థల్లో ప్రవేశించాలి. In service organizations, there should not be any difference of high and low. All people should participate in service. అసలు మానవత్వం రావటమే సేవా నిమిత్తం. The very human life is given in order to serve. ఎంత బలమున్నా, Whatever ఎంత చదువున్నా, whatever education you ఎంత have, పదవున్నా, whatever power and authority you may have, సేవకత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు మరి దేని ఎందుకు మనకు కానరావు. the pleasure and joy which you derive in service you cannot get anywhere else. హనుమంతుడు గుణవంతుడు, బలవంతుడు. Hanuman was a virtuous person and a very strong one. అలాంటి బలవంతుడైన హనుమంతుడు అశోకవనంలో ప్రవేశించినప్పుడు రాక్షసులందరూ కూడాను ఈ క్రొత్త స్వరూపాన్ని, వికార స్వరూపాన్ని చూచి విచిత్రంగా ప్రశ్నిస్తూ వచ్చారు. ఎవరయ్యా మీరు అన్నారు. When this Hanuman entered the garden of Ashokavana, the devils saw this strange form and asked a question, who are you? ఆ హనుమంతుడు ఎంత చల్లగా జవాబిస్తున్నాడు తెలిసిన. తన యొక్క బలమును, తన యొక్క గుణమును, తన యొక్క శక్తిని ఏమాత్రం కూడా విశ్వసించకుండా దాసోహం కోసలేంద్రస్య, నేను రామచంద్రుని యొక్క దాసుడను అని మొట్టమొదట తన అడ్రస్ ఇచ్చుకున్నాడు. He replied very sweetly, without mentioning any one of his accomplishments and powers, that I am the servant of Rama. కనుక దైవదాసులుగా ఉండటం అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప విలువ మీరు విచారించాలి. From this you can find out what a great thing it is to be a servant of God. సకల లోకములకు సృష్టికర్త అయినటువంటి కృష్ణుడు, సకల శక్తివంతమైనటువంటి ఒక కృష్ణుడు కేవలము ఒక హనుమంతునకు డ్రైవర్గా అపాయింట్ అయినాడు, రథసారథిగా నియమింపబడ్డాడు. Krishna, who is the creator of all this world, who had all powers under his control, became a driver to Arjuna. సేవకాభావం అనేటువంటిది భగవంతునకు అనాది కాలం నుండి కూడా అత్యంత ప్రీతి. From times immemorial, this attitude of servant is very dear to the Lord. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడా దైవాంశ స్వరూపుడే. Every man is an aspect of ఓ God. మానవుడా, నీవు పంచభూత స్వరూపుడు కాదు. Oh man, you are not a conglomeration of 5 elements. నీవు ప్రాకృత బింబము కాదు. You are not a reflection of the worldly పంచేంద్రియ nature. స్వరూపుడు కాదు. You are not the one who comes to... మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, నీవు సనాతనమైనటువంటి నా అంశమనే నీవు కూడాను. You are my own aspect which doesn't perish at all. ఇట్టి భావాన్ని మొట్టమొదట సేవకుల హృదయాల్లో భద్రం చేసుకోవాలి. People who undertake service must firmly have this kind of faith in them. అప్పుడే ఈ సేవయందు ఎట్టి లోపములు లేకుండా కూడాను హృదయపూర్వకంగా సేవలు చేయగలరు. Then only they will be able to do service without any flaw. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలము సాధారణమైనటువంటిది కాదు. Human life
is not something very ordinary. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభము. It is మాణిక్యం వంటి ఈ మానవత్వాన్ని మనం ఎన్ని విధములుగా మనిషి బుగ్గులకు అమ్ముకుంటున్నాం. this human life, which is as precious as pearls, we are treating that as something useless and selling away సార్థకం with గావించుకునేటువంటి charcoal. యొక్క యథార్థాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to realize the truth, which is the basis. భగవంతుని ఎన్ని రకములకు ప్రార్థించినప్పటికీ చిత్తశుద్ధియే లేకుండా ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థములైపోతాయి. Without purity of heart, whatever prayers you offer to the Lord, they never reach Him. They are ముక్తి waste. కోరి నరుడు ముక్కోటి దేవతలను వేడుచుండిన కాని వెతలు పోవు. As seeking liberation, if man prays to even 3 crores of people, he is not going to God. 3 crores of gods, he is not going to get liberation, nor he is going to get rid of his worries. తనదులోని అహము తాచంపుకొన్నను ముక్తి ఏల తానే ముక్తి కాడే. If he can destroy ego in him, where is the need for seeking liberation? He is himself the liberation. అహంకారం అనగా ఏమిటి? What do you mean by ego, ahankar? దేహమే నేననుకోవటమే అహంకారం. Considering yourself as the body, that is the real ego. కనుక నీవు దేహము కాదు, You are not the body. నీవు దేహివి. You are the indweller. దేహము నీ పనిముట్టు. Your body is only an instrument. కారులో కూర్చొని కారు డ్రైవ్ చేసినంత మాత్రం డ్రైవర్ కారు అవుతాడా? Just because the driver sits in a car and drives the car, does the driver become the car? కాదు కాదు. దేహమనే కారు నందు దేహి అనేటువంటి వాడు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. The indweller Dehi is driving this body which will be కనుక compared to తాను car. కారు కాదు, Therefore, this indweller is తాను not the తానుగానే body. ఉంటాడు. He remains himself. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సత్యాన్ని వేదాంతము అనాది కాలమును కూడా విచారిస్తూ వివరిస్తూ బోధిస్తూ వచ్చినది. Right from ancient days, Vedanta has been expounding this truth in most beautiful way. లోకములో అద్వైతమని విశిష్టాద్వైతమని 2 విధమైన మార్గములను ప్రచారిస్తూ వచ్చారు ప్రతి కాలం నుండి. From times immemorial, they have been expounding certain things like Advaita and అయితే Visishtadvaita. అద్వైత విశిష్టాద్వైతములకు పెద్ద భేదములు ఏమాత్రము లేవు. There is not much of difference between Advaita and ఈ Visishtadvaita. అద్వైతాన్ని గురించి అనేక మంది పండితులు అర్థం కానటువంటి బోధనలంతా సలిపి క్రమక్రమేణా మానవుని యొక్క మనసును చెడగొడుతూ వచ్చారు. By giving wrong interpretation and things which cannot be understood by an ordinary man, the great ఈ scholars have done అద్వైతాన్ని a lot మేము of harm. అనుసరించలేమయ్యా అని చాలా మంది విరమించుకుంటూ వచ్చారు. A number of people said, goodbye, we will not be able to understand your Advaita. అద్వైతం అనగా సర్వుడు యందు ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే, కానీ ఎవరి పని వారు చేయాలి. Advaita means realizing that the indwelling God is the same. Each one should do his కనుక work. ద్వైతము విశిష్టాద్వైతమునకు అద్వైతమునకు ఉండినటువంటి యొక్క భేదమును కొంతవరకు మనం గుర్తించాలి. We have to recognize the difference between Visishtadvaita and Advaita. అద్వైతం అనగా Advaita means ఎన్ని వంపులు ఉండినా whatever number ఎన్ని of గరికలు curves, ఉండినా whatever number of curves you have, చెరకునందు ఉన్నటువంటి రసమును తీసి the juice in the sugar cane, ఈ రసమునందు ఎట్టి గణికలు గాని వంపులు కాని లేకుండా ఏకత్వంగా ఉన్నదని ఆ మాధుర్యాన్ని అనుభవించి ఈయే అద్వైతమని బోధించినటువంటి వాడు శంకరుడు. Shankara has expounded that in spite of all the curves in the sugar cane, the juice in the sugar cane is sweet. కనుక మానవుని యొక్క దేహము ఒక షుగర్ కేన్ వంటిది. Man's body is like sugar cane. అనేక రూపనామములతో ఉండవచ్చును, The names and forms may be different. అనేక రాగద్వేషములతో ఉండవచ్చును, There may be likes and dislikes. అనేక ఇచ్ఛా అయిచ్ఛలతో కూడి వచ్చును, There may be desires which are different. అనేక ఆశా నిరాశలతో చేరవచ్చును. There may be various types of. కానీ అన్నింటి యందు ఉండనటువంటిది ఈ మధుర రసమని రసో వై సహా దివ్యమైనటువంటి దైవ రసం ఒక్కటే. But the divine essence which is in man is common to all people. అని బోధిస్తూ వచ్చాడు శంకరుల వారు. This is what Shankara has expounded. కానీ ఇది సామాన్యమైన మానవులకు అంత సులభంగా అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు. But ordinary human beings will not be able to understand this so easily. తిరిగి
విశిష్టాద్వైతంలో రామానుజుల వారు దీన్ని వివరిస్తూ వచ్చారు. Ramanuja has described in terms of Visishta Advaita clearly. రసము ఒక్కటే, Essence is the same. కానీ ఆ రసమును చక్కెరగా మార్చి వివిధ వస్తువుల ఎందుకును దాన్ని చేర్చుకొని అనుభవించవచ్చును అన్నాడు. He said that this sugarcane juice can be converted into sugar and use it in the preparation of various sweets and you can enjoy that. బియ్య పిండిలో కలుపుకుని చక్కెరను అది కేవలం ఇంకొక పదార్థంగా మనం మార్చుకోవచ్చును. Mix it with rice flour and take it as a గోధుమ sweet. పిండిలో కలుపుకొని దాని ఇంకొక రకమైనటువంటి ఒక రుచిగా మనం అనుభవించవచ్చును. Mix it with wheat flour and enjoy it as కాఫీలో a కలుపుకోవచ్చును, టీలో కలుపుకోవచ్చును, జ్యూస్ లో అన్నింటి ఎందుకు ఈ చక్కెరను సమంగా కలుపుకోవడానికి వీలవుతుంది. You can mix sugar either in coffee or tea or in juice and in any ఈ type of- అద్వైతములకు ద్వైతములకు ఉండినటువంటి యొక్క భేదం ఏమిటంటే కేవలం రసస్వరూపం అనేటువంటిదే అద్వైతము. The difference between Advaita and Dvaita ఈ is రసమును చక్కెరగా మార్చుకొని అన్ని మార్గములు యందు అన్ని పదార్థములు యందు చేర్చుకొని అనుభవింపజేయడానికి తగినటువంటి ఉపాయమును వెతికినటువంటి వాడు కనుక విశిష్టమైనటువంటి అద్వైతంగా రామానుజుల వారు బోధించారు. this essence of Atma as it is Advaita. When it is transformed into something like sugar and mixed with everything, it becomes Visishta Advaita. కనుక ఇందులో చక్కెర ఏమిటి? What do you mean by sugar here? అదే ప్రేమ, ప్రేమ, ప్రేమ. This sugar is love ఈ and love. ప్రేమ అనేటువంటి ఒక చక్కెరను భార్యాభర్తలలో కలుపుకొని ఇది కేవలము మోహము అని అనుభవిస్తున్నారు. When this love is developed between husband ఇదే and wife, చక్కెరను తల్లి బిడ్డలలో కలుపుకొని వాత్సల్యము అని అనుభవిస్తున్నారు. between mother and child, this is a different type of love. It is called ఇదే Vatsalya. ప్రేమను వస్తువులలో చేర్చుకొని ఇచ్ఛ అని అనుభవిస్తున్నారు. When this love is diverted towards things, it becomes ఇదే a desire. ప్రేమను బంధుమిత్రులతో చేర్చుకొని అనురాగము అని అనుభవిస్తున్నారు. When it is diverted towards friends and relatives, it becomes a type ఇదే of ప్రేమను attachment. భగవంతుని పైన మరల్చి భక్తి అని అనుభవిస్తున్నారు. When you turn this love towards God, it becomes devotion. కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది పవిత్రమైన అద్వైత రసం యొక్క స్వరూపం. Therefore, this love is pure Advaitic essence. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యథార్థ స్వరూపాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడు ఎట్టి సందేహములకు అవకాశం ఉండదు. When we realize this basic, sacred, divine truth, there will be no room for doubts. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మరొక మార్గంలో యోగ రూపంలో మరల్చినారు. The same love has taken the form of yoga also. దీనిని ప్రాణాయామ తత్వం అని కూడాను ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు. This principle of pranayama is also love. ఇది హంస గాయత్రిగా రూపొందుతూ వచ్చింది. This has also taken the form of Hamsa Gayatri. ఈ హంస గాయత్రి అంటే ఏమిటి? What is the meaning of Hamsa Gayatri? సో హం సో హం ఇదే సోహం, గాలిని తీసుకోవటము, గాలిని వదలటము, ఇవి రెండింటి యొక్క తత్వంతే సోహం. సోహం ఇది హంస గాయత్రి అన్నారు. The inhaling with the word so and exhaling with the word hum, this breath exercise, breathing అయితే ఈ exercise. సోహం అనేటువంటి దాంట్లో కూడాను ద్వైతం ఉంటుండాలి. Even in this soham, there is Dvaita. కానీ అంతర్భూతంలో దీన్ని విచారణ చేసినప్పుడు సో అనేటువంటి యొక్క గాలిని తీసుకోవటం లోపల సకారము సైలెంట్ అయిపోతుంది. When you see subtly, when you breathe in and say so, so gets merged into this. And మనం జాగ్రత్త అవస్థ యందు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం జరిగినప్పుడు సోహం సోహం అనుకుంటాం. in the waking stage, when we breathe, we may say soham, కానీ soham. నిద్రావస్థలో చూస్తే ఇది సోహం అనేటువంటిది పలుకదు. In deep sleep state, there is no room for చాలా మంది గొరక తీస్తే ఉండేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర పోయి మీరు విచారణ చేస్తే ఓ ఓ అంటారు. When you go to people who are snoring, even in that snoring, you can hear this word soham in a distorted way. సో అనేటువంటి దాంట్లో సకారం అయితే ఓ అవుతుంది. If you take off this sa in so, it becomes wo. హం
అనేటువంటి దాంట్లో హకారం పోతే అవుతుంది. If in this syllable hum, if this ha is taken off, ఓ ప్లస్ హూమ్ ఏమైపోతుంది? ఓం అయిపోతుంది, ఏకాక్షరంగా రూపొందుతుంది. when this o and are clubbed together, it becomes one letter అదే om. కుంభకము అన్నారు. This is called kumbhakam. కనుక ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రాణాయామం చేస్తూనే ఉన్నాడు. Therefore every human, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసము తీసుకుంటూనే ఉంటున్నాడు. every person who is breathing is doing this అది pranayama కాదు exercise. నిజమైనటువంటి ప్రాణాయామం. This is not the real pranayama. పవిత్రమైనటువంటి మంచివైనటువంటి విషయాలను లోపలికి తీసుకోవాలి, లోపలికి తీసుకోవాలి, లోపలికి పీల్చుకోవాలి. The real pranayama is you have to take in all good things. మనం వదలవలసినది లోపల ఉన్నటువంటి చెడ్డనంతా మనం వదలాలి, వదలాలి, వదలాలి. We will have to give up all evil things and all bad things. ఈ తీసుకున్నటువంటి మంచిని మనం నిలుపుకోవాలి. After taking these good things, we will have to కనుక make them firm తీసుకోవటమే within us. పూరకము, వదలటమే రేచకము, నిలుపుకోవటమే కుంభకము. Taking these good things is puraka, giving up bad things is rechaka, keeping the good things ఇదే is నిజమైన kumbhaka. యోగంగా వేదాంతం ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. This is the real exposition of Vedantic కానీ pranayama. ఇట్టి నిజమైనటువంటి వేదాంత పలుకులు ఎవ్వరు కూడాను లక్ష్యం చేయటం లేదు. But no one seems to be caring for భౌతికమైనటువంటి sacred truths. దేహంతో ఆచరించేటువంటి యోగాభ్యాసములే ప్రధానంగా విశ్వసిస్తారు. People consider that the pranayama exercise done by physical body is ఏమిటి ఈ important. దేహము? What is this physical body after all? దీనితో ఆచరించేటువంటివంతా కూడాను దివ్యత్వాన్ని పొందింపచేస్తాయా? Can activities performed by the body take you to divinity? మనస్సుతో చెయ్యాలి. You have to do it with your mind. కనుక ఈ ప్రాణాయామం అంతా కూడాను మనసుకు సంబంధించినవి కాదు, All these physical exercises of pranayama are కేవలం not దేహమునకు associated with మాత్రమే mind. సంబంధించినటువంటివి. They are associated only with the body. కనుక దేహంతో పాటు మనస్సును కూడా చేర్చి సేవలుగా ఆచరించినప్పుడు అదే దివ్యమైనటువంటి యోగము. When you combine the mind with the body and use the entire body for the service of the society, దీనినే that is real yoga. కర్మణ్యేవ అధికారస్సు. నీకు కర్మాధికారమే ఉంటుంది, అది కర్మను ఆచరించు. You have got the right for doing work. Do work. ఈ కర్మ ఎందు ఉండేటువంటి ఆనందం మరొక దీని ఎందు కానరాదు. There is no pleasure which is greater than doing work and service. కనుకనే కర్మాచరణ యందు మానవుడు మనస్సును చేర్చి ఈ మనస్సు ద్వారా సేవలు సలిపినప్పుడు ఇది నిజమైనటువంటి సాధనగా రూపొందుతుంది. When he uses the body and mind together in service, then service becomes sacred and effective. ఇట్టి మనసును చేర్చినటువంటి యొక్క సాధనలు కేవలము ఒక భౌతికమైనటువంటి యొక్క నిరుపయోగమైనటువంటివి. All sadhanas which do not combine mind will become really useless. దేహము సత్యము కాదు, Body is not ఒక పనిముట్టు permanent. మాత్రమే. It is only an instrument. కానీ ఈ పనిముట్టును మనస్సు అనేటువంటిది చేర్చుకుని తద్వారా ఈ యొక్క క్రియలో ప్రవేశపెడుతుండాలి. You have to use this physical instrument of body with the mind and undertake the service. కనుకనే వేదాంతం నందు మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయో అన్నారు. That is why it is said that for liberation and bondage, mind is responsible. దేహము పంచభౌతికము, Body is made up of 5 elements. దేహము కూరక తప్పది ఎప్పుడు. Body is going to perish. దేహి నిరామయుండు, The indweller is going to be గణుతింపక permanent. దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనల ముద్రలు లేవు. If only you inquire, there is nothing like birth, death, నిజంబు for the చూడ ఆ indweller. దేహియే దేవదేవుడు. The indweller is really God himself. ఆ దేహి తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize the principle ఆ of the దేహి indweller. అనేటువంటి దివ్యతత్వం సర్వులు యందు ఉంటుండాలి. This divine indweller is found in every human being. కనుక ఎవరికి సేవ చేసినా దైవానికి సేవ చేస్తున్నానని విశ్వసించాలి. Therefore, whomsoever you serve, you are serving God himself. ఈ సేవ ద్వారానే మనసు పవిత్రమైపోతుంది, Through such service, your mind దేహం gets కూడా pure, సార్థకమవుతుంది. body gets sanctified. మనసు పవిత్రం కాక దేహం ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Without purifying the mind, what is the use of doing things for మలినపు body? కొంప, Body is a dirty hole. రోగమున బ్రగ్గడు సేవక గంప, This is a basket full of జాత diseases. సంచలనం పొందు దుంప, This gets transformed over a period of భవసాగర time. మీదకి లేని కంప, This is a thing which cannot help you to అమ్ముల పదనము travel. మనం ఎప్పు దలంప. If only you think a little carefully, this is నేను full of చెలమని errors. నమ్మబోకు మనసా, హరిపాదములు ఆశ్రయించవే. O mind, do not firmly believe that this body is going to be permanent.
take shelter at the lotus feet of Hari. కనుక మనస్తత్వాన్ని మనం చక్కగా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Develop the correct attitude of mind first. మనసుకు తన యొక్క స్వస్వరూపాన్ని మనం అనుభవింపచేయాలి. We should make the mind experience itself fully. మనసు నిరంతరం కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటిది. Mind is eternally pure. ఈ వస్త్రము తెల్లనిది, This cloth is white. కానీ మనం అనేక రకములుగా మనం ఉపయోగపెట్టుకోవటం వల్ల ఇందులో ఒక మాలిన్యం చేరుతుండాలి. On account of use, it becomes dirty. ఈ మాలిన్యం చేరినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? When it becomes dirty, దీన్ని what do you తీసుకెళ్లి do? ఒక చాకలవాడికి వేస్తాం. You give it to a washman. చాకలవాడు మాలిన్యం తీసుకుని వస్తాడు. Washman removes dirt and gets. అప్పుడు మనం ఏమంటాం? చాకలవాడు తెల్లగా చేసుకొచ్చాడు అంటాం. We say that the washman has made this cloth white. చాకలవాడు దీనికి తెలుపుదలను అందించలేదు. He has not given the white color to the దీంతో cloth. ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తీశాడు. ఈ వస్త్రము తన స్వస్వరూపాన్ని ధరించింది. Washman has removed the dirt in that. The cloth got back its original form of కనుక whiteness. మనస్సు సహజమైనటువంటి యొక్క నిర్మలము. Mind therefore basically is ప్రాకృతమైనటువంటి జీవితంలో దీనిని అనుభవింపచేయటం చేత ఈ ప్రాకృతమైన మాలిన్యం దీనికి అంటుకుంటూ ఉండాలి. when mind is diverted into worldly life, it gets the nature of the world and becomes దానిని dirty. ప్రేమ అనేటువంటి దాంతో పరిశుద్ధం చేసినప్పుడు మన స్వస్వరూపం మనం పొందుతాము. If you purify the mind through love, the mind gets back its original form of purity. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రేమ చేతనే ప్రేమను పొందండి. Embodiments of divine love, get దీనిని love through గోపికలు love. కూడా ప్రార్థించారు. This also was prayed. ప్రేమ రహిత మరుభూములలో ప్రేమాంకురములు పెంపొంద ప్రేమావేశముతో ప్రేమ సుధా వర్షము వర్షింపగ ప్రేమ నదులు ప్రవహింపగ మురళి గానము సేయగదే, కృష్ణ గానము సేయగదే. ప్రేమరహితమైనటువంటి ఈ దేహమునందు ఏమాత్రం కూడా ఆనందం ఉండదు. ప్రేమ రసమనేటువంటి వర్షమును కులిపించు, ప్రేమ నదులు ప్రవహింపచేయి, ప్రేమ అనేటువంటి జలమును ఈ హృదయం అనేటువంటి యొక్క భూమికి పెట్టు. తద్వారా ప్రేమ బీజములు నాటి ప్రేమ అనేటువంటి వృక్షముల చేత ప్రేమ ఫలములు మనం అనుభవించడానికి వీలవుతుంది. O Lord Krishna, this body does not have love. Shower on this body the rain of love. Let the river of love flow. Let the water of love be made available. Let the seeds of love be sown. Let the trees of love be grown. Let the fruits of love be reaped. Thus Gopikas prayed to Krishna. అనేకత్వంలో ఉండినటువంటి ఏకత్వాన్ని చేసేది ఒక్క ప్రేమ మాత్రమే. ఈ ప్రేమ అనేటువంటి పాశం చేతనే అందరూ కట్టబడిపోతున్నారు. Unity in diversity can be achieved only through love. Love can bind together all people. ఒక్క ప్రశాంతి నిలయములో తప్ప ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా చిక్కదు. You cannot get such sacred love in anywhere in the world excepting in Prashanti Nilayam. ఇన్ని నేత్రములు ఉంటున్నాయి. There are so many millions of eyes. వేరే సమావేశంలో ఇంతకంటే ఇంకా 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 ఎంతో గొప్ప జనము చేరవచ్చును. There may be other assemblies where there may be more people than the number కానీ here. వారి దృష్టి అనేక రకములుగా చెలిస్తూ ఉంటాది. But their vision, their looks will be going on the wrong ఇక్కడ direction. స్త్రీలు మొదలు వృద్ధులు మొదలు పురుషుల వరకు బాలుల వరకు కూడా దృష్టి ఒకే వైపున ప్రసరిస్తూ ఉండాలి. Whether it is the old person, young person, ladies or gents, their entire concentration ఎవరి is నేత్రమైనా diverted to- చూడండి, స్వామి వైపునే ఈ దృష్టి. Whosoever eyes you look, their eyes are concentrated on Swami దీనికి alone. కారణం ఏమిటి? What is ప్రేమనే. What is the reason for this? Love alone. ఈ సమావేశంలో అనేక అనానుకూలములంతా కూడా జరిగినాయి. There are so many inconveniences in these meetings. కానీ ఈ ప్రశాంతి నిలయ వాతావరణాన్ని పరిశుద్ధం చేయటం కానీ, Cleaning the environments of this Prashanti Nilayam, నిలయాల్లో ఉండినటువంటి వారికి తగినటువంటి భద్రతనిచ్చడం కానీ, providing security and peace for the people inside Nilayam, ఇవన్నీ కూడా కేవలము ప్రేమ చేతనే చేయబడుతూ వచ్చాయి. all these have been achieved only through love. ఈ ప్రేమ చేతనే ఇన్ని కార్యములో మనం విజయాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాము. We have been now able to achieve success and victory only through love. ఈ యొక్క హృదయాన్ని శాంతపరిచేది ప్రేమనే. It is only love which can make మన this heart ప్రేమ peaceful. శాంతంగా ఉండినప్పుడు ప్రకృతి కూడా శాంతమయంగా రూపొందుతుంది. If our hearts are full of peace and love, the entire environment ఒక becomes చిన్న peaceful. ఉదాహరణ మీకు తెలిసినటువంటిది. One small illustration for నిన్నటి this. దినము Yesterday, 7:30 గంటలకు మేఘములంతా కూడా ఒక్క చోట చేరిపోయినాయి.
కుంభవర్షం కురిపించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటున్నాయి. By 7:30 in the morning, the entire clouds gathered together. There కానీ was a- చేరినటువంటి లక్షలాది ప్రజలకంతా ఎయిర్ కండిషన్ అందించిపోయాడు. Instead of causing inconvenience by a downpour, the clouds provided a shelter from the sun, gave కనుక peace and మంచి joy. కార్యములు మంచి భావములు మనలో ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి కూడా మనల్ని అనుసరిస్తుంది. If we have got good feelings and love in us, even nature will దీనికి follow us. రామాయణం ఒక్కటే ప్రత్యక్ష నిదర్శనము. Ramayana provides a direct experience and proof for this. సీత భూజాత. Sita is the daughter of Mother అట్టి Earth. భూజాత యొక్క సీతను అన్వేషించడానికి రాముడు ప్రయత్నించాడు. భూజాతి అయిన సీతను అన్వేషించడానికి రాముడు ప్రయత్నించాడు. Rama tried to find Sita, who is the daughter of Earth. కానీ ఈ సీతను అన్వేషించడం లోపల రాళ్ళు, కోతులు, ఉడతలు, ప్రకృతి అంతా కూడా సహాయం అయిపోయింది. When Rama was trying to search for Sita, the entire nature, whether the birds, beasts, the కనుక trees, మన హృదయాలు everything ప్రేమమయం cooperated. కావటం చేతనే, సాయి ప్రేమ స్వరూపుడు కావటం చేతనే ప్రకృతి అంతా కూడా దానిని అనుసరిస్తూ వచ్చింది. As Sai is Prema Sarupa, the entire nature automatically cooperated with the things. మన కార్యక్రమంలోకి ఏమాత్రం కూడా అడ్డు తగలలేదు. Nothing came as an obstruction అడ్డు for our తగలకపోవడం programs. అటుండి నుంచి సహాయం చేస్తూ వచ్చాయి. Not merely being not obstacle, but they have been helpful to ఈనాడు us. తెల్లవారి కూడాను ఈ 7 గంటలు 8 గంటల లోపల ఈ ప్రజలు ఇక్కడ కూర్చోవడానికి వీలవుతుందా? కాదు. చక్కగా గొడుగు పట్టినట్టుగా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అందిస్తూ వచ్చింది. Even today, by 8 o'clock, is it possible to sit in that hot sun? There is a shelter provided by the clouds. అనుకునే భగవద్ యొక్క తత్వం లోపల ఎంత చక్కనైనటువంటి అర్థాలు ఉంటున్నాయంటే, సహనా భవతు సహనా భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహి. వేదం ఏనాడో చెప్పింది, నాయన కలిసిమెలిసి పెరుగుదాం, కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం. In divine ways, there are a number of subtle things which cannot be understood. Veda has declared long back, let us grow together, let us కలిసి live మెలిసి together. కలత లేక చెలిమితో జీవించుదాం. Let us live in a friendly way without any misunderstanding and quarrels. కలిమి చెలిమి బలము గుణము చేరి మనము పెంచుదాం. Let us come together to grow friendship, love. కలిసిమెలిసి ఉంటే ఎంత ఆనందాన్ని అనుభవించగలం. If we can be together unitedly, how much happier can we కనుకనే be? ఐకమత్యమే బలము. Therefore, unity is strength. దీని యొక్క ఆచరణే మన ఆనందము. Practicing this will give you bliss. కనుక ఐకమత్యాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Therefore, develop unity. ఐకమత్యం కావాలంటే ఏకాత్మ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. If you want to be united, you must develop a feeling of Ekatma, one Atma. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈనాడు మన యొక్క సమావేశము పరిపూర్ణ స్థితిని పొందింది. Embodiments of divine Atma. Today, కేవలం ఇక్కడ ఉండినంత మాత్రమే చాలదు. our meetings ఈ are పవిత్రమైన complete. భావములు మీరు ఎక్కడికి పోయినా కూడాను మీ దేహానికి నీడ వెంటాడినట్టుగా ఈ భావాలు కూడాను మీ యొక్క చిత్తములో వెంటాడుతూ రావాలి. It is not sufficient if your feelings are sacred only here. Wherever you go, this sacred feeling should come with you like your own shadow and as a part of ఇంత your own మాత్రంతో మనం system. తృప్తి పడరాదు. We should not be మీ satisfied with only మిత్రులను this. మీ బంధువులకు ఇందులో ప్రవేశపెట్టి సేవా కార్యంలో వాళ్ళని సార్థకమయ్యేటువంటి రీతి కింద నీవు ఉపయోగపడాలి. You should not be merely satisfied by yourself undertaking service. You should ask your friends and relatives to ఎవరికి join మనం you in service. భయపడనక్కర్లేదు. Do not be afraid of anyone. ఎవరి ఏ విషయంలో కూడా నువ్వు సేవలో మనం సిగ్గుపడనక్కర్లేదు. No one must be afraid or ashamed of ఈ undertaking భయము service. సిగ్గును ప్రక్కకు నెట్టాలి. Fear and sense of shame should నేను be set చేసేటువంటి aside. కార్యం పవిత్రమైన కార్యము అని దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంలో ప్రవేశించాలి. Have firm faith that your service is sacred and divine. ఏమిటిరా రోడ్లు ఊడుస్తున్నారే అని ఎవరైనా నా మిత్రులు అనుకుంటారో ఏమో అభిమానం ఉండినంత వరకు మనం సేవలో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించలేము. Do not, as long as you have this attachment that my friends will laugh at me when I am sweeping the roads, ఈ you can సేవలో never మంచి undertake service. చెడ్డలైనటువంటి భేదమే లేదు. There is nothing like good and bad. when you ఎక్కడ undertake ఎప్పుడు service. ఏ విధంగా ఎవరికి ఏ విధంగా చేయాలో అది చేసేది మనం తీరాలి. Whatever we have to do by way of service to others, under whatever నిజంగా మన circumstances we సత్యసాయి have to do it. సంస్థలు ఎందే అట్టి పవిత్రమైనటువంటి సేవకులు లక్షల మంది ఉంటున్నారు. Only in Sri Satyasai organizations, really speaking,
there are lakhs of such good కనుకనే servants. ఇంత పవిత్రమైనటువంటి గొప్ప సమావేశాన్ని మనం జరుపుకోగలిగాము. Therefore, we have been able to achieve this great లోకంలో assembly of గొప్ప గొప్ప meetings. ఉపన్యాసం ఇచ్చేటువంటి మహనీయులు ఎందరో ఉంటున్నారు. There are so many great people who can give big speeches. భాషలు ఎందుకును మేధాశక్తిని ప్రవేశపెట్టేటువంటి మహనీయులు ఎందరో ఉంటున్నారు. There are so many great people who use all their intelligence in giving కానీ speeches. ఆచరించి ఆచరింప చేసేటువంటి వ్యక్తులు లేరు. But people who practice and preach, they are absent. ఇక్కడ ఆచరించి ఆచరింప చేయగలిగేటువంటి ఒక శక్తి ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుండాలి. Here is one power which practices and preaches. And నేను that ఏమి power, చెప్పుతున్నానో అది నేను చేస్తున్నాను. whatever I am telling, I am ఏది doing it. చేస్తున్నానో అది చెప్పుతున్నాను. Whatever I am doing, I am telling. అది ఈ విద్యార్థుల్లో ఉండినటువంటి వారికే చక్కగా తెలుసును. This only the ప్రేమ students who have, ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ. నేను ప్రేమిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ప్రేమించమని చెప్తున్నాను. the students here know very well. I love and I ask you to love. నాకు ఉండినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీ ప్రేమనే. My greatest property is love. ఈ శక్తి ఆ శక్తి ఈ మెరికల్ ఆ మెరికల్ అని ఎంతెంతో వర్ణిస్తారు, కానీ అవి కాదు నా నిజమైనటువంటి మెరికలు. నా ప్రేమనే పెద్ద మెరికల్. People go on describing my miracles. This has a big one, that has a big one. No such miracle is big one. My love ఈ itself is the ప్రేమలో biggest అందరూ కూడా miracle. భాగాన్ని వహించాలి. All of you should participate in this love. అప్పుడే ఇది బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, రెండింటి యొక్క ఏకత్వంగా మారిపోతుంది. Then only these two loves merge together and become one divine దివ్యాత్మ love. స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. మీరందరూ కూడాను ఈ సేవా సంస్థలను దినదినాభివృద్ధి గావించడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. All of you should take a vow to develop this అందరినీ seva చేర్చుకోండి. organization day after day. అందరూ చేరండి. Take all people within the అందరూ fold. భగవంతుని బిడ్డలుగా మీరు విశ్వసించండి. Consider everyone as a child of ఎవరికి God. చేసినా మా సోదర సోదరులకు చేస్తున్నామని భావించండి. To whomsoever you serve, you think that you are serving your అప్పుడే own brothers భగవంతుడు and మీరు sisters. ఆవిర్భవిస్తాడు. Then only God manifests in you. భగవద్ దర్శనాన్ని మీరు పొందుతారు. You will definitely get a vision ఇందులో of God in ఏమాత్రమూ you. సందేహం లేదు. There is no doubt whatsoever. అతి శీఘ్రకాలంలోనే ఇటు దివ్యమైన యొక్క అనుభూతులు కూడా మీరు అనుభవిస్తారు. You will experience this great experience in a short time. నిజంగా ఈ సంస్థల నుంచి వేరైనటువంటి వారు దురదృష్టవంతులే. People who have gone away from these organizations are unfortunate కనుక ones. మీరందరూ కూడా దురదృష్టవంతులు కాకుండా అదృష్టవంతులుగా మారాలి. You should not become unfortunate ones. You ఎలాంటి should be fortunate పరిస్థితులు ones. సంస్థను ఏమాత్రము వీడకుండా చూసుకోవాలి. Come what may, do not give up this organization. సంస్థని మీ ప్రాణంగా విశ్వసించాలి. Consider the organization as your life breath. ఇదే నిజమైనటువంటి యొక్క దృఢము, This is real ఇదే purpose. నిజమైనటువంటి యొక్క తపస్సు. This is real penance. ఇలాంటి దీక్షను పూని Taking a vow on these lines, దక్షులు కాండి. become ఇదే నేను experts. ఆశించేటువంటి ఆశయం. This is what I desire. స్వామి ప్రేమ నిరంతరము మీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుండాలి. Swami's love will always be with you wherever you are and whatever